गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जिवें तुसीं जानते हो कि असीं जमात 9वीं दे विच 6वें अध्याय नाल संबंधित रेखावां दे कोण नाल संबंधित बेसिक जानकारी पहलां ही पढ़ चुके हैं। अज असीं अभ्यास 6.1 नाल संबंधित कुछ सवाल हल करांगे। जिवें कि अपने कोल पहला सवाल आ रहा है। हाँ जी बच्चों, पहला सवाल जिहड़ा असीं देखण जा रहे हैं उहदे विच की कह रहा है, कहंदा दो रेखावां आपस विच बिंदु O ते कट रही हैं। ठीक है जी, बिंदु O ते दो रेखावां कट रही हैं। एक रेखा CD है ते दूसरी रेखा AB। ठीक है, ते कोई किरण जेडी कि OE है वो भी रेखा AB उत्ते स्थित है। ठीक है जी, उन्होंने की कहा है, कहता है कि कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर है 70 डिग्री। ठीक है जी, ते कोण BOD बराबर है 40 डिग्री। ठीक है, असी पता की करना है कोण BOE अते रिफ्लेक्स कोण केड़ा पता करना है COE असी पता करना है। ठीक है बच्चों, हुण असी देखते हैं कि इस सवाल दे साडे को दिता कि होया AOC ते BOE दा जोड़ दिता है। AOC अते BOE इन्हां दोवां दा अपने को जोड़ दिता है कितना 70। इंदा ते इंदा दोवां दा जोड़ 70 दिता है अते कोण BOD बराबर 40 डिग्री दिता है। BOD बराबर 40 डिग्री। हुण तुसीं ये देखोगे कि जेकर साडे कोल कोण BOD बराबर 40 डिग्री है ते आ भी कोण कितना आएगा, ये भी अपने को 40 डिग्री होएगा। असि पिछले लेक्चर में कीता सी कि शिखर सन्मुख कोण केड़े हुंदे हैं बराबर हुंदे हैं। हुण देख इथे की दो रेखावां आपस में कटियां, रेखावां कटन तो बाद जेकर आ 40 है ते ए भी अपने को कितना होएगा 40 डिग्री होएगा। ठीक है जी, असि इथे की कहांगे कोण AOC बराबर 40 डिग्री होएगा। इहदा असि कह सकते हैं AOC ते कोण BOD वो दोवें बराबर होंगे। किन्ने किन्ने होंगे 40 डिग्री होंगे। उनका कारण की है शिखर सन्मुख कोण। ठीक है जी, शिखर सन्मुख कोण जिहड़े बराबर होंगे। हुण असि देखिया कि A 40 सी A भी 40 हो गया, पर इंदा ते इंदा जोड़ कितना सी 70 सी। AOC ते BOE दा जोड़ बराबर 70 सी। हुण इहदा मतलब की होएगा, जेकर आ अपने को 40 है ते बाकी कितना रह गया 40 प्लस 30 बराबर 70 ता बनेगा। इथे ਅਸੀਂ ਭਰਾਂਗੇ AOC बराबर 40 सी, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ इस समीकरण ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਰਾਂਗੇ 40 डिग्री प्लस कोण BOE बराबर 70 डिग्री, इथों कोण BOE बराबर कितना आ जाएगा 70 माइनस 40, कोण BOE बराबर कितना आ गया 30 डिग्री। हम तुझे देखो कि ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਣ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ BOE बराबर कितना आ गया 30 डिग्री आ चुका है। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਆਖਿਆ COE पर केड़ा पता करना रिफ्लेक्स COE। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਰਿਫਲੈਕਸ ਕੋਣ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ COE ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਹੈ COE, ਆ 40 ਸੀ, ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਲੱਭਿਆ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 30 डिग्री आ गया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ कि आ एक AOB कोण AOB बराबर कितना आएगा 180 डिग्री। ये याद है किवें होता है सरल कोण, एक सीधी रेखा है, आ 40 है आ 30 है, इन्हां तिन्नां दा जोड़ कितना होएगा 180 डिग्री। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ 40 डिग्री प्लस आ कोण केड़ा है COE, कोण COE प्लस कोण 30 डिग्री बराबर कितना आएगा 180 डिग्री। ਹੁਣ ਇਥੋਂ ਅਸੀਂ COE ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ बराबर 180 माइनस 40 तक 70 तो जाके माइनस हो जाएगा 70 डिग्री। इथों कोण COE बराबर कितना आ गया 110 डिग्री आ गया। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਣ COE ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਿਫਲੈਕਸ ਕੋਣ COE ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਰਿਫਲੈਕਸ ਕੋਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੂਰੇ 360 डिग्री ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੂਰਨ ਕੋਣ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कोण COE ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਫਲੈਕਸ ਕੋਣ COE ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ रिफ्लेक्स लगना है, रिफ्लेक्स कोण COE बराबर की होएगा 360 डिग्री माइनस कोण COE 360 होवे तो हमें माइनस 110 जब करांगे 360 विचों 110 कीते ता
250 डिग्री आ गया। ये केड़ा कोण आया रिफ्लेक्स कोण COE। उम्मीद है बच्चों ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ पता लगी होगी। सब तो पहला काम आ सी 40 डिग्री ये 40 बन गया। जेकर ये 40 सी इन्हां दोवां दा जोड़ 70 सी ते अपने कोल 30 आ गया। फिर सीधी रेखा है इन्हां तिन्नां दा जोड़ 180 होना सी 40 30 ते बाकी कितना जाएगा 110। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 110 ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਣ ਚਾਹੀਦਾ COE ਦਾ ਰਿਫਲੈਕਸ ਮਤਲਬ ਆ ਸਾਰਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੋਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ 360 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 110 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 250 ਡਿਗਰੀ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਸੈਕਿੰਡ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਦੋ ਰੇਖਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ XY ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਰੇਖਾ अपने को MN XY ਤੇ MN ਰੇਖਾਵਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਰਹੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੋਣ ਆ O ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਕੱਟ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਕੋਣ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਦੇਣੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਸੀ ਕਿਰਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ POY ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 90 डिग्री ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ A ਵਾਲਾ ਕੋਣ A ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆ ਕੋਣ B ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਆ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਕੋਣ C ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਦੋ ਰੇਖਾਵਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਤੀਸਰੀ ਕਿਰਨ ਆਈ ਜਿਹਨੇ XY ਰੇਖਾ ਉੱਤੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਣ A ਕੋਣ B ਤੇ ਕੋਣ C ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੋਣ POY बराबर 90 डिग्री ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ठीक है दूसरी गल A अनुपात B कोण A ते कोण B ਦਾ ਜਿਹੜਾ अनुपात ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 2:3 ਦਿੱਤਾ ਹੈ। कोण C पता करना है। ठीक है जी ਆ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ कोण C पता करना है। कोण C तक पहुंचਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ सब तो पहली गल POY बराबर 90 डिग्री A ਤੇ B ਦਾ अनुपात 2:3 ਤਾਂ याद होएगा जेकर कोई दो संख्यावां ਦਾ अनुपात ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ A ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 2x ਤੇ B ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 3x। ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੁਣਾਂਕ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਣਾਂਕ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਰਾਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ठीक है A बटा B बराबर साडे को दिता है 2/3 A बराबर 2 ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੁਣਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਅਸੀਂ x ਇਧਰ ਵੀ x ਲਗਾ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਕੱਠੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ 2:3 ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ A ਬਰਾਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 2x ਅਤੇ B ਬਰਾਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 3x। ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਮੰਨ ਲਓ A ਬਰਾਬਰ 2x ਤੇ B ਬਰਾਬਰ 3x। ਹੁਣ xy ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਲ ਕੋਣ ਹੈ। xy ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਾ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਲ ਕੋਣ ਬਣਦਾ ਹੈ। केड़ा कोण XOY बराबर कितना आएगा 180 डिग्री। ये कोण है सरल कोण। ठीक है हुन XOY जेकर बराबर 180 डिग्री XOY तीन जणियां दा जोड़ है A plus B plus 90 बराबर 180 डिग्री। ठीक है ना जी XOY इथे ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਆ B है आ A है क्या 90 ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 180 ਹੋਏਗਾ। ਪਰ A ਕਿੰਨਾ ਹੈ 2x plus B कितना है 10x ਤੇ ਬਰਾਬਰ 180 90 ਹੋ ਜਾके माइनस हो गया माइनस ਦਾ 90 डिग्री 180 ਨਾਲ 90 गए 90 डिग्री ये तो 2x ਤੇ 3x 5x x ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 90 डिग्री बटा 5 5 एकम 5 18 5 90 ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 18 आ गया। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ x ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਣਾਂਕ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 18 ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 18 ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ a ਦਾ ਮੁੱਲ ਆ ਜਾਏਗਾ a ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2 * 18 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 36। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ b ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 3 * 18 3 * 18 ਤੇ a ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 18 दिया 54। ठीक है जी ਸਾਡੇ ਕੋਲ a ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ b ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈ c ਕੋਣ ਲੱਭਣ ਦੀ। C कोण आ रहा है देखो आ B साडे को कितना आया 54 C कोण ਅਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ठीक है ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ MN एक सीधी रेखा है जेकर सीधी रेखा है ते सीधी रेखा ते सरल कोण बनदा है ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣੇਗਾ B ਤੇ C ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 180 डिग्री।
ठीक है जी, क्योंकि MN सीधी रेखा ते आ कोण बनया, ये कोण कितना आएगा 180 डिग्री। B दा मुल ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਕੱਢਿਆ 54 डिग्री प्लस C ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 180 डिग्री। ये तो C दा मुल ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री C बराबर 180 ਨਾਲ 154 ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਘਟਾ ਲੋਗੇ ਕਿਵੇਂ 10 4 ਗਏ 6 ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ 7 7 8 ਬਣ ਗਏ 2 ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1 126 डिग्री। इस सवाल में जो साडे पूछा गया सी C ਦਾ ਮੁੱਲ ਲੱਭਣਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ 90 A ਤੇ B ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ 180 ਜਿੰਨੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਿਕਲਿਆ x ਕੱਢ ਕੇ A ਤੇ B ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੱਢ ਲਿਆ A ਤੇ B ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ B ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਰਲ ਕੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ C ਦਾ ਮੁੱਲ ਲੱਭ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ठीक है जी, एक चित्र आपने को दिता है ठीक है, इस तरह की एक फिगर दी हुई है उनके चार कोण दिते हुए हैं x y इधर आपने को z ते आ वाला w। ठीक है जी, चार कोण दिते हुए हैं ते आ कुछ इथे o d आ पॉइंट o है। ठीक है जी, आज तक अपने को बिंदु सी आ जड़ा बिंदु का नाम की है ओ बिंदु दिता है। हुण इस सवाल दे विच उन्हां ने एक चित्र देने तो बाद ये गल क्या है कि कोण x ते y का जोड़ ते w ते z का जोड़ बराबर है। ठीक है, सवाल नंबर 4 सी ये वाला। ठीक है, x + y बराबर है z + w, ये चीज अपने को दी हुई है। ठीक है, हुण उन्होंने सिद्ध करने की क्या है, सिद्ध करना है AOB एक सीधी रेखा है। हम ये देखो AOB एक सीधी रेखा है, इस चीज को सिद्ध करना है। हम तुम याद होगा कि ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਾ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਕੋਣ 180 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏ। AOB ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਾ ਉਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਲਾਗਵੇਂ ਕੋਣ ਬਣੇ AOB ਦੇ ਦੋ ਲਾਗਵੇਂ ਕਿਹੜੇ ਬਣੇ x ਤੇ y ਬਣੇ, ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ w ਤੇ z ਬਣੇ। ਜੇਕਰ x ਤੇ y ਦਾ ਜੋੜ 180 ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਕਿ AOB ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ AOB ਇੱਕ ਸਰਲ ਕੋਣ ਜਦ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਰਲ ਕੋਣ 180 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ कि जेकर आ एक पॉइंट है, इस पॉइंट के द्वारा जेकर ਅਸੀਂ एंटी क्लॉकवाइज जेकर आ एंगल देखा ये सारा एंगल कितने डिग्री का होएगा 360 डिग्री का कंप्लीट एंगल, पूरा एंगल ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੋਏਗਾ 360 डिग्री ਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰਾਂ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ x + y + z + w ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 360 डिग्री होएगा। क्यों, क्योंकि पूर्ण कोण बना है पूरा कोण। ठीक है, हुण ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆ कि x + y ਤੇ z + w ਇਹ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਬਰਾਬਰ। ਜੇਕਰ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ x + y ਸੀ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ z + w ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ z + w ਸੀ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ x + y ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਰਾਂਗੇ x + y ਹੋਵੇ ਦੋਵੇਂ z + w ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪਾਤਾ x + y ਹੀ ਪਾਤਾ बराबर 360 डिग्री। x ਤੇ x दो बारी हो गया x ਤੇ y भी इसी तरह कितना बारी हो गया 2 बारी बराबर 360 डिग्री। इतो दो साझा कटिया अंदर की रह गया x + y बराबर 360 डिग्री। ठीक है, इतो x + y का मूल्य कितना आ गया 360 बटा 2 2 एकम 2 180 गुना 360। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ x + y ਦਾ ਉੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 180 ਡਿਗਰੀ ਆ ਗਿਆ। ਅਗੋ x + y ਕਿੰਨੇ ਸੀ z + w ਦੇ ਇਕੁਅਲ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ z + w ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 180 ਡਿਗਰੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ x ਤੇ y ਦਾ ਜੋੜ 180 ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਣ AOB ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 180 डिग्री आ गया। जेकर कोण AOB 180 डिग्री है तो इसका मतलब AOB एक सीधी रेखा है जो कि असी सिद्ध करना सी। ठीक है बच्चों,
उम्मीद है ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। तो अपने को एक सवाल ਹੋਰ आ रहा है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਸੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਰੇਖਾ ਦਾ ਨਾਮ P O Q POQ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਰਨ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ OR ਆਈ ਹੈ OR ਜੇਕਰ OR ਇੱਕ ਕਿਰਨ ਹੈ ਉਸ ਕਿਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ O ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ R तक एक किरण इस तरह देती है जो कि P के उत्ते लंब है लंब का मतलब की हो गया आ कोण 90 डिग्री ते इना मतलब ये भी हो गया इधर भी 90 डिग्री ठीक है ना जी उन्होंने की आख्या कहंदा किरणा OP ਅਤੇ OR ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ OS ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਰਨ OP ਤੇ OR ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਕਿਰਨ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ OS OS एक नवी किरण दी हुई है ठीक है आपने को सुने आख्या है उम्मीद है बच्चा रकम दे विच आही को दिता है PO क्या एक सीधी रेखा है ओन दे उत्ते OR किरण दी सहायता नाल 90 डिग्री का एक लंब दिता है जेकर इधर 90 है इधर भी 90 होएगा इस तो बाद OR किरण ते OP किरण दे विचकार एक नवी किरण OS जा रही है हुण उन्होंने एक सिद्ध करने की किया कहंदा है कि जदों इस तरह बनया तां सिद्ध की करना है सिद्ध करो कि कोण ROS अब लगो ROS आ इन्ना को ओ बराबर है किंदे बराबर है 1/2 कोण QOS माइनस कोण POS ठीक है QOS माइनस कोण POS आना चाहिए इन्हों ਅਸੀਂ किस तरह सिद्ध करांगे सवाल बहुत सौखा है बच्चे ये ਅਸੀਂ सिद्ध करना है सब तो पहला इस सवाल ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖਾਂਗੇ कि ROS ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ROS ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ROS ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆ ਸਾਰੀ ਫਿਗਰ ਦੇਖੀਏ ਇਧਰਲਾ ਸਾਰਾ ਪਾਸਾ ਇਧਰਲੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ROS ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ QOS ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ROS ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕੋਣ QOS माइनस कितना कर दिए 90 डिग्री क्यों क्योंकि आपने कोण आ वाला कोण QOR कितना लिखा है तो इसे लिखना प्रॉपर लिख लो माइनस इथे QOR QOS ਵਿੱਚੋਂ QOR ਮਾਈਨਸ ਕਰਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਕੋਣ ਆ ਗਿਆ ROS ਆ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ QOS ਹੋਵੇ ਦੋਵੇਂ ਮਾਈਨਸ QOR ਕਿੰਨਾ ਹੈ 90 डिग्री ਇਹਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ROS ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਦੀ ਬਦਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ROS ਕਹਿੰਦੇ ROS ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ROS ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ QOS ਨੂੰ ਵੀ ਆਨਸਰ ਚ ਲਿਆਣਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ POS ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਣਾ ਹੈ POS ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ POS ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਆਣਾ ਹੈ ROS ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ROP ਮਾਈਨਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ POS POR माइनस POS देखो जी POR जो कि 90 सी माइनस POS इना को ROS आ रही आ सारा विचों जेकर ਅਸੀਂ ਆ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ROS ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹੈ POR ਕਿੰਨਾ ਹੈ 90 डिग्री माइनस POS ओवे नोवे आ नंबर 2 बन गया ठीक है जी ROS ਤੇ ROS ਦੋ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਬਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਸਮੀਕਰਨ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਮੀਕਰਨ 1 ਅਤੇ ਸਮੀਕਰਨ 2 ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿਉਂ ਜੋੜਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ 2 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 2 ਵਾਰੀ ROS ਹੈਗਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ 2 ਵਾਰੀ ROS ਹੈ ਅਸੀਂ ਜੋੜਿਆ ਇੱਥੇ ROS प्लस कोण ROS बराबर उधरले पासे QS माइनस 90 प्लस 90 माइनस POS आ देखो आ वाला हिस्सा ते आ वाला हिस्सा जोड़े आ पहला हिस्सा आ रहा दूसरा हिस्सा आ रहा इन्हें जोड़े इधरले पासे कितना बन गया दो बारी कोण ROS बराबर माइनस 90 नाल प्लस 90 कटिया गया QOS माइनस
POS ਇਹ ਤੋਂ ROS जो कि ਅਸੀਂ सिद्ध करना सी बराबर 2 इधर गुणा आ रहा है उधर जाके भाग हो जाएगा 1/2 इन ब्रैकेट QOS माइनस POS जो कि ਅਸੀਂ सिद्ध करना सी हैंस प्रूफ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ सिद्ध करना सी ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ कोण XYZ बराबर 64 डिग्री ਹੁਣ XYZ ਉਹ ਬਰਾबर ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ 64 डिग्री बनाना है X Y ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ Z 64 डिग्री ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ X Y Z 64 डिग्री ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਣ ਹੋਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ X Y ਨੂੰ ਬਿੰਦੂ P ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ X Y ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ कितों तक बिंदु P तक इतने से एक बिंदु P ला लेना x y ਨੂੰ बिंदु P तक ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਅਗੋਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਓ ਅਸੀਂ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਦਾ ਇੰਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਹਾਫ ਮਾਰਕਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ x y z 64 ਡਿਗਰੀ ਬਣਾਓ ਇਹ ਤੁਸੀਂ d ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ 64 ਡਿਗਰੀ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ x y ਨੂੰ P ਤੱਕ ਵਧਾਣਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗੋਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਕਿਰਨ ਕੋਈ y ਕਿਉਂ ਖਿੱਚੋ y क्या है ना जेकर y क्या होगी तो y तो शुरू होएगी ना y तो लेके क्या तक चलेगी जेड़ी कि z y p ਨੂੰ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੁਣ ਆ ਇੱਕ ਕੋਣ ਬਣਿਆ ਹੈ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਣ ਹੈ ਇਸ ਕੋਣ ਦੇ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਕਿਰਨ ਖਿੱਚੀਏ y p y ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਖਿੱਚੀਏ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ y क्या ਖਿੱਚੀਏ y क्या ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਰਨ ਖਿੱਚੀਏ ਜਿਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੋਣ ਨੂੰ ਆ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਕੋਣ ਸੀ दो बराबर हिस्सों में बनता आ वाला हिस्सा ते इधरले पासे आ वाला हिस्सा ये दोवें हिस्से उन्हें आखे बराबर दिते हैं ठीक है इस सवाल दे अकॉर्डिंग उन्होंने पूछा कि कहंदा कोण x y क्या पता करो किथे है जी x y ते क्या इनका मतलब आ सारा कोण ਅਸੀਂ पता करना है x y ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ x y क्या पता करने वास्ते ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਣ ਪਤਾ ਕਰ ਲਈਏ ਇਹ ਕੋਣ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ 64 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x y q ਆ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ q y p ਦਾ q y p ਇੰਨੇ ਕੋ ਕੋਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰਿਫਲੈਕਸ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਰਿਫਲੈਕਸ ਮਤਲਬ ਆ ਸਾਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕੋਣ x y z बराबर 64 डिग्री बराबर अपने को 64 डिग्री ਦਿੱਤਾ ਹੈ ठीक है दूसरी गल ने आख्या किरण जड़ी है y क्या किरण y क्या है वो केड़े कोण कोण z y p नु समदुभाजित करती है समदुभाजित करती है जेकर समदुभाजित करती है तो इना मतलब केड़ा कोण z y क्या इसलिए कोण z y q बराबर हो जाएगा कितने p y q p y q वो ਅਸੀਂ मान लेने हैं x है ठीक है जी ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ x मान लिया आ भी x मान लिया आ भी x मान लिया ठीक है ना कोण ਦਾ ਮੁੱਲ ਅਸੀਂ x x मान लिया जो कि दोनों जने बराबर ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ उन्होंने ਕੀ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ कोण x y q ठीक है ना इन्हें वास्ते ਅਸੀਂ देख रहे हैं किवें सब तो पहला शुरुआत करते हैं ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ x y ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਸੀ ਨਾ p ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ x y p ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਾ x y p ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਾ ਹੈ सीधी रेखा है जेकर सीधी रेखा है तो कोण x y p बराबर 180 डिग्री होएगा केड़ा कोण है सर्वकोण और x y की तीन जने का जोड़ है 64 डिग्री प्लस x बराबर 180 डिग्री आ देखो x y p 180 डिग्री सी एना मतलब इना सारे का जोड़ कितना होएगा 180 डिग्री 64 प्लस x एक तो सी देखिए 64 होता जाके माइनस हो जाएगा x से x कितना बन जाएगा 2x बराबर 180 माइनस 64 ठीक है जी 180 में जो इधर ਅਸੀਂ 64 माइनस कर लेंगे कितना आ जाएगा 10 4 गए 6 इधर रहेगा 7 7 6 गए 1 इधर 1 तो देखो 2x बराबर कितना आ गया 116 डिग्री ठीक है ना जी
ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 180 ਵਿੱਚੋਂ 64 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ 116 ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੋਂ x ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 116 2 ਤੇ ਗੁਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਟਾ ਇਹ ਭਾਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 2 ਏਕਮ 2 5 दूनी 10 हो गया ਤੇ 8 ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 58 ਗੁਣਾ 116 ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ x ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 58 ਡਿਗਰੀ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ x ਦਾ ਮੁੱਲ 58 ਆ ਗਿਆ x ਦਾ ਮੁੱਲ 58 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ 58 ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ 58 ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਣ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ x y q ਕੋਣ x y q ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 64 ਤੇ 58 ਦਾ ਜੋੜ ਹੋਏਗਾ 64 ਡਿਗਰੀ प्लस 58 डिग्री 64 ਤੇ 58 ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 8 ਤੇ 4 12 1 6 5 11 ਤੇ 1 12 ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਣ x y q ਬਰਾबर ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 122 डिग्री आ गया। ठीक है जी। साडा पहला आंसर साडे कोल आ चुका है जी x y ਤੇ q जो कि ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਆਨਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਲੱਭਿਆ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 122 डिग्री। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ p y q ਦਾ ਰਿਫਲੈਕਸ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਿਫਲੈਕਸ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ p y q ਦਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ py q ਦਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ 58 ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਰਿਫਲੈਕਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ ਰਿਫਲੈਕਸ ਕੋਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ पूरे ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਕੋਣ ਬਣਦਾ ਹੈ 360 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਕੋਣ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋ ਜਿੰਦਾ ਰਿਫਲੈਕਸ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਰਿਫਲੈਕਸ py q ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ py q 58 ਹੈ ਪੂਰੇ 360 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 58 ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਰਿਫਲੈਕਸ py q बराबर की होएगा 360 माइनस 58 ऐसे इतने माइनस कर लेंगे 360 डिग्री ते माइनस दा 58 डिग्री ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਵੇਂ 10 ਚੋਂ 8 ਗਏ 2 ਇੱਥੇ 5 5 5 ਗਏ 0 ਇੱਥੇ 3 360 ਵਿੱਚੋਂ 58 ਗਏ 302 डिग्री। ठीक है। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਕੋਣ ਆ ਗਿਆ ਰਿਫਲੈਕਸ ਕੋਣ py q जो कि ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ 64 ਸੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਮਝ ਭਾਜੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੋਨੋਂ x x ਹੋ ਗਏ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ 180 ਲਿਖਿਆ 180 ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x ਦਾ ਮੁੱਲ ਆ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ x ਦਾ ਮੁੱਲ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ 64 ਤੇ 58 ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਤਾ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 122 ਡਿਗਰੀ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਸਵਾਲ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਰਿਫਲੈਕਸ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਸ 58 ਕੀ ਕੀਤਾ 360 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਫਲੈਕਸ ਕੋਣ py q ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ ਇਸੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਫਿਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ PQR ਤੇ PRQ ਦੋ ਕੋਣ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੇ PQR ਤੇ PRQ ਦੋਵੇਂ ਕੋਣ ਬਰਾਬਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੀ ਕੋਣ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ PQS ਤੇ PQS ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੋਣ ਤੇ PRT ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਆਹ ਵਾਲਾ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਦੋਨੋਂ ਕੋਣ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ आ वाला कोण 2 लागवें कोणा का जोड़ 180 बनेगा इधर भी 2 लागवें कोणा का जोड़ 180 बनेगा। आ केड़े केड़े कोण है कोण PQR प्लस PQR प्लस इधर वाला कोण केड़ा है PQS बराबर 180 डिग्री। इन नंबर 1 पास रख ले। इसी तरह इधरले पासे एक कोण केड़ा है PRQ प्लस कोण PRT बराबर ये भी 180 डिग्री। नंबर 2 ये भी 180 ये भी 180 नंबर 1 ਅਤੇ नंबर 2 ਅਸੀਂ नंबर 1 ਤੇ 180 ने 180 बराबर हो गया। ਇਹਨਾਂ मतलब ਖੱਬਾ ਪਾਸਾ बराबर होएगा PQR प्लस कोण PQS बराबर इधर PRQ प्लस कोण PRT। ਹੁਣ ਆ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈ पर ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ PQR ਤੇ PRQ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ PQR ਤੇ PRQ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਕੱਟ ਹੋ ਗਏ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ PQS ਤੇ PRT ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਅਭਿਆਸ ਸੀ 6.1 ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਸਮਝ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ। ਥੈਂਕਸ।